गोटे विश्वास था जे एठी सत कथा कहया पड़े जदि जी सत न कहे जदि मिछ कथा कहे परवर्ती आर जन्म रे लंका मरीच गछ ही जन्म हुए बोली गोटे धारणा लोक मानकर थिला जहा से गोटे ग्राम जीवन को गोटे सुसंगठित सुशृंखलित करि परिथिला किंतु एबे भागवत टुंगी हे गला क्लब घर एवं जोठी राति 12टा पर्यंत प्राय आम गाँव जो भागवत टुंगी था मुझे देखी राति 12टा पर्यंत से भजन कीर्तन हुए किंतु जो दल से सब करुले से गला बर्तमान से घरे मद बोतल देखा मिलूँ तेणु एमती गोटे परंपरा आमर संपूर्ण भाव माने अपसरी जाइए से संपर्क में आज विज्ञ वक्ता से संपर्क तो आलोचना कर विशेष से संपर्क किसी कहूनी तेरे आज आसर को आरंभ करने मु निवेदन करी आमर पारंपरिक शिल्पी सुश्री हरप्रिया पति महोदया से ओंकार सहित बंदन गान करेंगे। हरप्रिया पति महोदया सर्वेभ्यो नमो नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुहि देवाधिदेव जगत सजग प्रलय करता सत्यामा शिव सुंदरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जहाउ धन्यवाद पति महोदय को आज आसर को भावमय करदे श्लोक एबे मु आमंत्रण करी निवेदिता रथ महोदय को से विवेकानंदर मुख निश्रित तथा लिखित वाणी उच्चारण करिवे। विवेक वाणी समस्त मोर प्रणाम। आज विवेक वाणी जो व्यक्ति 5 दिन अथवा 5 मिनिट कोनोसी स्वार्थाभिसंधि व्यतीत अर्थात भविष्यतर कोनोसी चिंता जेपरी स्वर्ग लाभर आकांक्षा शास्तिर भय अथवा एपरी कोनोसी विषय चिंता न करी कार्य करि पारंती तांको मध्यरे महापुरुष होबार सामर्थ्य अछि। एही भाव कार्य रे परिणत करिबा कठिन किंतु आम अंतरर अंतस्थल रे आमे एहार मूल्य जानू यह केते फलप्रसू शुभ फलप्रसू यही कठोर संयम रे ही शक्तिर महच्च विकास समस्त बहिर्मुख कार्य अपेक्षा आत्म संयम रे ही अधिकतर शक्तिर प्रकाश। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। जय हो महापुरुषों का महावाणी प्रयोग करी आसर को विवेकमय करदे निवेदिता रथ महोदय। एबे मु आमर आज आसर सभापति महोदय संपर्क में किछि सूचना देवी। आमर संसदर उपसभापति श्रीयुक्त देवराज बेहरा महोदय से पारिमाल कॉलेज पंडुआरू अवसर ग्रहण करछन्ते निकटरे। अवसर पर से सांगठनिक कार्यक्रम एवं साहित्यिक सारस्वत कार्यक्रम व्यस्त अच्छन्ति एवं से जने परिवेशविति कारण तांका घरे से गोटे गार्डन करछन्ति गोटे किचन गार्डन करछन्ति फूल बगीचा करछन्ति तेणु परिवेश प्रति तांकर यथेष्ट गोटे आंतरिकता अछि। मु तांको बहुत पूर्वरु जानिथिली ए लोक संसद पूर्वरु तांको मु जानिथिली कारण हमर जतडे लोकसभा इलेक्शन होता निर्वाचन होता आम गोटे ग्रुप रे जाइथिलु से कामाख्यानगर अंचल रे गोटे भोट केन्द्र रही एवं मु लक्ष्य करुली जे आम जो एकाठी थिलु कारण आम जहाँ जाचे निज काम निजे कर किंतु मुझे देखुली जे अन्य मानक काम निजे से करती सेठी मु लक्ष्य करुली आम से नलकूर पानी नहीं कि से घर निजे धोले
ଏବଂ ସେ ନଳକୂଅ ଚାରିପଟଟା ସଫା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପିନ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡୁଆ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲାସରୁ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳତା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ସେ ଆଜି ଆମର ଆସରର ସଭାପତି ଏବଂ ସଂସଦର ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ପାଣି ମହୋଦୟ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ତ ସେ କଥା ସରିବନି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଘର ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଆମର ବେହେରା ବାବୁ କହିବେ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ହୁଏ ଲେଖାଟା ବାହାରେ, ସ୍ତମ୍ଭ ବାହାରେ, ସେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟା ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଶୀର୍ଷକଟା ଦେଖିବ ଯିଏ, ସେ ବିଷୟଟି ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ମଝିଆ ପୁଅ କାହାର ନୁହଁ। ଏଇ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ଏଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଏଇ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତଟ ନିରଞ୍ଜନ, ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନି। ଏଇ ମେ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଧିକା କହିବାଟା ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଆଜିର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଧର୍ମୀ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ମନସ୍କ। ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡରେ ଏଠି ସଞ୍ଚରଣ କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପୁନଃ ପ୍ରଣିପାତ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଚୋରି କରିବିନି ଭାଇଙ୍କର, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରହିଛି। ଆଉ ଯେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଣି ମହୋଦୟ। ସେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ଅଗ୍ରଜ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ମୋର ହାତ ଧରିକିରି ମୋତେ ଚଲେଇବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ବିନୟ ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅତୀବ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାକୁ ସଂକଳନ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମସି ଚିର ଅମର ହେଉ, ଏହା ମୋର କାମନା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ସେ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଭୋକ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ଦିଗ୍ବଳୟ, କଲମର ସ୍ୱର, ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ସର୍ଜନା ନିରଜନା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। କବିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ନୁହନ୍ତି, କବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୁଡ଼ିବାର ବେଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧୁକ୍ଷରା। ତେବେ ଯାହା ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିବି, ଆଉ ବାକି ତକ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଅତି ଭାବଗର୍ଭକ ଭାବରେ, ଅତି ସାରଗର୍ଭ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କହିବେ। ତେବେ ଯେଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଭାଗବତର ରଚନା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରେ ଆଗରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖେ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି
ବେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। କେବଳ ବ୍ରଜନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମକରନ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଭାଗବତ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ବିଚାରରେ ଭାବଗତ। ଯିଏ ଯେତେ ଭାବର ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରୁ ଅମୃତର ଧାରା, ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ପାଇବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସତେ ତାକୁ ପାଠ କଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମାତା ଶ୍ରୀରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ରସରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରସରେ, ଭକ୍ତି ରସରେ ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ଭାଗବତ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଜି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ମୋର ଅଗ୍ରଜ, ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଣି ମହୋଦୟ। ନିବେଦନ ରଖିବି ଡକ୍ଟର ପାଣି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବିରାମ ନେଉଛି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ମାନନୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାଗର ସାରସ୍ୱତ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଦକ୍ଷ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ତଥା ଆଜିର ବୈଠକର ସଭାପତି, ସଂଯୋଜକ ତଥା 57ତମ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଯେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିଙ୍କ ଅକାଳ ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ ତାଙ୍କର ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଦେବି। ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଅହଂଜ୍ଞାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର, ଅହଂଜ୍ଞାନ ତଥା ମୋହ ଭାବରେ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ବା ଅହଂଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାୟ ରଖି ଆତ୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିହାର କରି ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସର୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମ ଅହଂଜ୍ଞାନ ବା ଆମ ଅସ୍ମିତା। ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବା। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇଥିଲେ। ଶୁକଦେବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ ଭାଗବତର ସକଳ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ସୁତ ମୁନି ହୃଦଙ୍ଗମ କରି ନୈମାଶରଣ୍ୟବାସୀ ସୌନକ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଏବଂ ଜନମାନସରେ ଏହାର ଆଦର ଓ ଗୌରବ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତର ଭାଷା ସର୍ବଜନବୋଧ୍ୟ ନଥିଲା
ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତହିଁର ଟୀକା ରଚନା କଲେ। ଏହି ଟୀକାକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା ଟୀକା ସର୍ବାଦୌ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ଧାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତପସ୍ୟା କରି ଏହି ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଉ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନାହିଁ। ଏହି ଟୀକାକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା ଟୀକା ସର୍ବାଦୌ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହାର ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା କଠିନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଜନତା ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଇଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ବରେଣ୍ୟ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ଭାଗବତ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରୁ ଭାବ, ଗରୁ ଜ୍ଞାନ, ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ତରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶବ୍ଦର ସମାହାର। ଭକ୍ତିପ୍ରାଣ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଟି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭକ୍ତି ଆବେଗର ସହିତ ଭାଗବତ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ପଦାବଳୀ। ସମବେତ ଜନତା ଭାଗବତର ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଭକ୍ତି ରସରେ ନିଜକୁ ପ୍ଳାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚଶଖା ଯୁଗର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନାଦୃତ ସୃଜନ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ଉପନିଷଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପରିବେଷଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧର୍ମୀୟ ଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନଧାରାର ମୋହନୀୟ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଅଗ୍ରସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ପୁରୁଷ ଧରି ଏହି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ଓ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଞ୍ଛନାର ଅସହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇଛି। ଭାଗବତର ଗଭୀରତା ଓ ବ୍ୟାପକତା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପୁସ୍ତକକୁ ଏହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଭାଗବତର ଗଭୀରତା ଓ ବ୍ୟାପକତା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପୁସ୍ତକକୁ ଏହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଲି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପିକାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଲୋଚକ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବେଷିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜ ଜାତିର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ଏହା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଉପକୃତ କରିଛି ତାହା ଅପରିମେୟ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ଆସିଛି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାଗବତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ।
ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବାକୁ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ବଙ୍ଗଳା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କଳରେ ସାକ୍ଷରତା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ଉତ୍କଳରେ ସାକ୍ଷରତା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ବହୁ କାଳ ପୂର୍ବେ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଭୂଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏହି ବ୍ୟାପାର ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶେଷତା ମୁଁ ପାଇନି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ କବି ସେ ପ୍ରକାର ଜନପ୍ରିୟତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାହା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ରକ୍ଷିତ ଓ ନିତ୍ୟ ପଠିତ ହେଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଡକ୍ଟର ମାଧବମାନ ସିଂ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ପୁରୀ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1490 ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ବୁଧବାର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର କୁଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ରାଜାନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ପିତା ଭଗବାନ ଦାସ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାବେ ପୁରାଣ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ନ୍ୟାୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୈତୃକ ବୃତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପୁରାଣ ପାଠ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ରଚନା ମୂଳରେ କେତେକ ଘଟଣା ସନ୍ନିହିତ ଅଛି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲା ସମୟରେ ପୁରାଣ ପାଠକାରୀ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ନପାରି ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତୃଭକ୍ତ ସନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଓ ସେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଟଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନିରକ୍ଷରା ବିଧବା ଜନନୀ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସରେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଆଶାରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟାୟ କରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କୋଟି ଜନମାନସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ ମତାନୁସାରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନର ଅହଙ୍କାର ଓ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ପଦାବଳୀର ଛାୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ନିଜ ବୈପ୍ଳବିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କବିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପୁଷ୍ଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କବିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପୁଷ୍ଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅବଚେତନରେ ଭାଗବତ ଏପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଅଛି ଯେ ଭାଗବତର ପଦାବଳୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଓ ବିତର୍କର ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଗକୁ ଏବର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଗ ଏବର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେରିକାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଗବତ ବହି ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗବତର ସାମାଜିକ ଆବେଦନ, ନୀତିବାଣୀ ସର୍ବକାଳିକ ଓ ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ସର୍ବକାଳିକ ଓ ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ 11 ଗୋଟି ସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାଦେବ ଦାସ ନାମକ ଜନୈକ ଓଡ଼ିଆ କବି ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଯୋଗ କରି ଏହାର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଭାଗବତ ଅନୁରାଗୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 18,000 ବୋଲି ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ କିଛି ଅସମତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 335 ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 342। ସେ 335, ଏ 300 ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 342। ତେଣୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଧାରାବାହିକତାକୁ ରୂପ ନ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗବତ ଟୀକାରେ ଏହି 335 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପରିହାର କରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଂସର ଆଜ୍ଞାରେ ଅକ୍ରୂର ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁପଲଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠରେ ଦୁଇ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅଥଚ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଭାଗବତର ରାସଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଧୂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କୌଣସିଠାରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଧାରାକୁ ପ୍ରାବଲ୍ୟ କରି ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଗଭୀର ମୌଳିକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ 7 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ 7 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ 60ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। 10ମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଶ୍ରୀ ଦାସ 2 ଭାଗ କରି ଗୋପଲୀଳା ଓ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ନାମ ପ୍ରଦାନ କରି 48 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଏପରି ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁ ଭିନ୍ନତା ଓ ମୌଳିକତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ତାଳଦେଇ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ମୌଳିକତା, ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ନିଜର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଟୀକାର ଅନୁସରଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆପଣା ସୃଜନଶୀଳତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସହଜ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ନମୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଯାବିନୁ ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତ,
বিচারে নখଟେ জগত ইন্দ্রিয় অর্থ যে জানই সুতেজি নিত্য প্রকাশ হই আনন্দ মনে বেদ সার ব্রহ্মরে যে কলা বিচার প্রথম পদ ওড়িয়া ভাগବତ। ରାମାୟଣରେ ସତ୍ୟ, ମହାଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ। ରାମାୟଣରେ ସତ୍ୟ, ମହାଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଓ ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତି ମୂଳଭିତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏହା ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ। ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି। ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧରାବତରଣ, ଲୀଳାଖେଳା, ଅଲୌକିକତାରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା କଥାବସ୍ତୁ। ଏହାର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କନ୍ଧର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଓ କଳି ଆଗମନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜନା, ବରାହ ଅବତାର, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା। ପଞ୍ଚମରେ ପୃଥିବୀର 7 ସ୍ଥିତି, ଜଡ଼ ଭରତ କଥା। ଷଷ୍ଠରେ ପାପୀ ଅଜାମିଳ, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତାସୁର ସଂଗ୍ରାମ। ସପ୍ତମରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ନିଧନ। ଅଷ୍ଟମରେ ଗଜ ଉଦାହରଣ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ବାମନାବତାର, ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଣୀ, ଭାଗୀରଥ ଗଙ୍ଗା ଉପାଖ୍ୟାନ, ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ଯଜାତି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଯଥା ଗୋପଲୀଳା, ଦ୍ୱାରିକ ଲୀଳା, ଯାହା 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। 11ଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯଥା ଯଦୁରାଜ, ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶେଷ 12ଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଯାହାକି ବିପ୍ର ମହାଦେବତା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି 2ଟି ସ୍କନ୍ଧରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ସର୍ପଯଜ୍ଞ, ପ୍ରଳୟ କାଳର ବିଭୀଷିକା ଦୃଶ୍ୟ, ଦେବ ଓ ପୁରାଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେଉଛି ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଭାଘର, ନିଶାଭଘର, ପାଠାଗାର ଭାବରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଜନତାଙ୍କ ଯାବତୀୟ ଭଲମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଘର। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ନୁହେଁ, ଆଂଶିକ ଏକମତ, ଯେ ତଥାପି ଭାଗବତ ଘର ଏବେ କିଛିଟା ମାନେ ଦଳିତ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏ କିଛିଟା ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତଥାପି ଏବେ ବହୁ ଜାଗାରେ, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଗାଦି ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଭାଗବତ ଯେଉଁ ନାମରେ ଜମି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଗବତ ପଢା ଯାଉଛି ଏବଂ ଘରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ବହୁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କେତେକ ଅଂଶରେ ସତ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମଳିନ ପଡିଯାଇନି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଭାବରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ, ଅସ୍ମିତାର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଜାତୀୟତାର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଭାଗବତର ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥାଏ।
12 ମାସର 13 ପର୍ବରେ ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଭାଗବତ ଲୋଡ଼ା। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଭାଗବତର ପଙ୍କ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା, କାରଣ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଦେଲୁଣି କିଛି ନହେଲେ ଭାଗବତ ପଢିବରେ, ଭାଗବତ ପଢିବ ଆମ ଅମୃତ ସମୟରେ। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାକୃତ ପଠିତ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆସିଛି। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାକୃତ ପଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାକୃତ ପଠିତ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆସିଛି। ଭାଗବତ ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଧାରାର ପ୍ଳାବନ ଘଟାଇଥାଏ। ସୁଖ ଜୀବନ ଜୀଇବାରେ ଭାଗବତର ବାଣୀ ନୂତନ ରାହା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁଖ ଜୀବନ ଜୀଇବାରେ ଭାଗବତର ବାଣୀ ନୂତନ ରାହା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାଗବତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର, ଚିନ୍ତନ, ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବର ଉଦ୍ରେକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଯେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଣେ ଦୋଷ, ମୁଖେ ନ କରିବ ପ୍ରକାଶ। ଆତ୍ମା କୌଶଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି। ଧର୍ମ କାପନ୍ୟ ସେବା ଫଳେ, କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଭାଗବତର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଚାଟଛାଳି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୁପ୍ତ ପାଇଥିବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ କହନ୍ତି, ଭାଗବତ କେବଳ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମହୌଷଧି। ବିବିଧ କାହାଣୀର ଚରିତ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନର ବାଣୀରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଣିଷର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନର ପଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଗବତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ବିପ୍ର ଦିବାକର ଦାସ ଭାଗବତ ରଚନାର କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସାଧିଲେ ବିଶେଷ, ହୋଇଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷ, ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ଅଗ୍ରତ, ରଚିଲେ ଭାଷା ଭାଗବତ। ସର୍ବକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁପଣ୍ଡିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭାଗବତରେ ସାରଳା ଓ ବଳରାମଙ୍କ କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି, ତା ଆଦର୍ଶ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରୂପେ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ରୀତି ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରଚନାରେ କ୍ୱଚିତ୍ ସେ ପ୍ରକାର ରସପୁଷ୍ଟ ସଫଳତା ପୁଣି ସ୍ୱଳ୍ପୋକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଛନ୍ଦକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପୋକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାବନାକୁ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହି ଶୈଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ଶୈଳୀର ଆହରଣ ପ୍ରାକୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ 1100 ସ୍କନ୍ଧରେ। ଭାଗବତର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ କବିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପୁଣି କହନ୍ତି, ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏକ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବିଭୂତି ଆହରଣ କରିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପୋକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରୂପଲୋକ ଓ ଭାବଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି, ତାର ସବୁ ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ସୁଷମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାଗବତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଅନୁସରଣରେ
ରଚିତ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହାର ମୌଳିକତା ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ୱକୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଏଥିରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ଉକ୍ତିକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟମୟ କୋମଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ମାନସିଂହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାଇବେଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ମାନସିଂହ କହନ୍ତି, ଦାସଙ୍କ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ଆନୁବାଦିକ ବିସ୍ମୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲର ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଭର୍ସନ ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ, ସେହି ସୁକୁମାର ଗତିଶୀଳତା, ସେହି ସହଜାତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ନୈତିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେହି ସମୁଚ ବାୟୁସ୍ତର, ଯାହା ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଅବାଧରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ବସେ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ହିଁ ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବାଇବେଲଙ୍କ ବାକ୍ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଓ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତର ଭାଷାକୁ ଭାବୋଦ୍ୟୋତକ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଯେଉଁ କୁଶଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କବିଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟତାର ଗଭୀର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାହାଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଆମ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଚାହାଳିରେ ଭାଗବତ ପଢିଦେଲେ ପାଠ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ କଥା ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ବୋଲି ପାରିଲା ତାର ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାହାର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତା କାନରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ବିସୂଚିକା, ମହାମାରୀ, ହଇଜା ଭୟ ପ୍ରଭୃତି ଉପଦ୍ରବ ହେଲେ ଭାଗବତ ପାଠ, ହରିହାଟ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତି ପାଠ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପଦ ଯେତେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥାଏ, ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ହୋଇନଥାଏ। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋହି ତଳେ, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, କହିତ ଶିବ ଜନ ମନ। ଭାଇର ଦୁଃଖେ ଯେହୁ ଦୁଃଖୀ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ସୁଖୀ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ, ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥାଇ, ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ଏହିପରି ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତି, ଏହିପରି ବହୁ କଥା, ଏହିପରି ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଆମେ ଭାଗବତରୁ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଅନେକାଂଶରେ ମୂଳ ଭାଗବତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଅନେକାଂଶରେ ମୂଳ ଭାଗବତ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାରଣ ଏଥିରେ ମୂଳର ବହୁ ଗଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନୁବାଦକ ବିଷ୍ଣୁ, ପଦ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଆଦି ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତର ବହୁ ଗଳ୍ପ ପୁରାଇ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିବାହ ନ କରି ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ କଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀର ବେଳାଭୂମିର ଏକାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ତପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ କୁଟୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୁରୀରେ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ମଠ ରହିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ରହଣୀ ସମୟରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି କହିଥିବାରୁ ସେବେଠାରୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଓଡ଼ିଆ ବେଦ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲର ଏହି ବରେଣ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନତାର କବି, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜାତୀୟ କବି ରାମଚରିତ ମାନସର ହିନ୍ଦୀ କବି ତୁଳସୀ ଦାସ ଓ ତାମିଲ କାବ୍ୟ ପୁରାଣର କବି ତିରୁଭାଲୁଭାରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଭକ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଓ କାବ୍ୟର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତର ଅମୃତ ପ୍ଲାବନ ଉତ୍କଳରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବ। ଯଥାର୍ଥରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି କବି ଗୋପନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଥିବା ଯାଏ ଭାଷା ଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା, କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ପଠିତ ହେଉନାହିଁ। ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆବେଗତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହିଁ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କଥା କଥାକେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଭାଘର, ପୁସ୍ତକାଳୟ, ନ୍ୟାୟ ନିଶାବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାର ଜାତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମୟ। ଯାହାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚକ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଶୁଭୁନି ଭଲ। ଶୁଭୁନି? ନାଇଁ ଶୁଭୁନି। ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟ ଦେବେ। नमस्कार सर। सर ନମସ୍କାର। हाँ କୁହନ୍ତୁ। सर टिके मोर एक कथा थिला जो ହଁ। भागवत को आपण जो घड़ी मनकर विचार कले भारे भरे भाव गरे ज्ञान आउ बरे ब्रह्म तरे तत्व एटा एटा कोन आपणकर निजस्व ना एटा आगुरु को प्रमाण रु आनी जंती? ଏଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି କହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଭାବର ବିଚ୍ୟୁତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ହଉ ବା ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା ବି ହଉ, ଅସ୍ମିତା ଟାକୁ ଆପଣ ଅହଂ ଭାବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅହଂ ଭାବଟା ଏଠି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନା ନେଗେଟିଭ ୱେରେ? ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ଓଡିଆ ଆମେ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଯୋଉ ଅହଂ ଭାବଟା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଅହଂ ଜ୍ଞାନ ବା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ଉତ୍କଳର ଅସ୍ମିତା ସମାଜ ଖବରକାଗଜ। କାରଣ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ଦିଗରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ
अस्मिता भितर ओडिया समाज खबर कागज नियाଯାଇ ପାରୁଛି। उत्कलमणि मधुसूदन दास एमाने ओडिया अस्मितार प्रतीक। गजपति राजा जी आमर छेरापना करुछंती पुरी देउଳରେ सी आम अस्मितार प्रतीक जो ओडिशार गर्व अहं स्वाभिमान माने निहित रही एवं आत्मा आम अंतरात्मा भितरे जो भाव गुड़िक लिपि हो जाइए। उदाहरण स्वरूप आम भितर जगन्नाथ समग्र पृथ्वी तो वर्तमान जगन्नाथ समस्त हृदय बास कर माने वर्तमान जो मैंने अस्वीकार करुले से भी स्वीकार कले तेणु जमी जगन्नाथ अस्मिता तेणु यहीटा आम आप भल क्वेश्चन कर पॉजिटिव ये जो अहंटा पॉजिटिव आज्ञा आज्ञा नमस्कार सर। नमस्कार। अब कहार किसी प्रश्न अच्छी कि वैकुंठ भाई टिके पचारंतु कहार किसी प्रश्न अच्छी कि आउ कार प्रश्न अच्छी कि आउ कार किसी ओडिया भागवत पुरी अन्य कौन सी आंचलिक भाषा रे संस्कृत को अनुवाद करी अपन जानते कि कौन कहतु आउ थे क्वेश्चन टा कहतु आगे जेपरी संस्कृत भाषा रू ओडिया अनुवाद कले जो वाक्य अनुवाद हुए से बेले अन्य कौन सी आंचलिक भाषा रे भागवत अनुवाद हिची अनुवाद बहुत बार से शुणु जितेबाला जगन्नाथ दास ओडिया भाषा रे प्रांतीय भाषा रे ताकू माने ये मर्मानुवाद कले एवं तांकोरे प्रभाव रे सांगे सांगे बंगला भाषा हेची तापरे कारण बंगलार बड़ बड़ पंडित माने गवेषक माने जेतेबेले स्वीकार कले जे जगन्नाथ दासंग जोगु ओडिया भाषा ओडिया लोक माने साक्षरता हार बढ़ी गला तेणु ओडिया भागवत अन्य आंचलिक भाषा रे प्रभाव पकईची अनुवाद करिया पई तेणु तेलुगु तमिल कन्नड़ बंगला आसामी अहमिया भाषा रे अनुवाद हेची। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। वैकुंठ आगु नियंतु आउ कार किसी अच्छी यदि पचारतु आउ बोधे प्रश्न नहीं तेबे एबे निवेदन करी आम पाठचक्र आज सभापति श्रीजुक्त देवराज बेहरा महोदय को से तांकर संक्षिप्त टिप्पणी देवे ये आलोचना संपर्क रे। धन्यवाद सर। तेबे आलोचक महाशय आपण अति सरल सावलील भाषा रे समग्र वक्तव्यटी को सारगर्भ को सुश्राव्य कर पाचंती बहु प्रसंगर उत्थापन दृष्टि विचार कले आपणकर विद्वता और बहुशास्त्र दर्शितार परिचय मिले। वास्तविक भागवत ओडिशार अस्मितार असल परिचय यह आपण बलिष्ठ युक्ति निष्ठ उपस्थापन प्रमाणित करि परिचंती। आपण अनेक गुड़िए उद्धृति को प्रसंग क्रमे उत्थापन करिचंती ताहा निश्चित भाव अति ग्रहण योग्य आम मानक पई। प्रकृत रे भागवत रे भाषार मधुरता और सावलीलता सरलता स्वतः प्रतिपादित। आमे जेते थर पद गुड़ी को जदि पढ़िबा ता भितरु नुआ नुआ भाव आमे पाइबा यह निश्चित। केवल भाषा नुहे प्रत्येक पदरे भावर फलकु प्रवाहित जहा ओडिशार सामाजिकता संस्कृति और जीवनर दर्पण तुल्य। धन्यवाद। धन्यवाद बेहरा महोदय। एबे निवेदन करी निवेदिता रथ महोदय को धन्यवाद अर्पण करिवे। धन्यवाद। मते धन्यवाद पर्व पई कहिथिबारु मते सुजोग देथिबारु मु समस्त को प्रथमे धन्यवाद जणाउछि। गोविंद गोविंद गोविंद
ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବିଦଗ୍ଧ ସ୍ତୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗର ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଶୀର୍ଷକ ଇ ପାଠଚକ୍ର ମାଳାର 57ତମ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ନିବେଦିତା ରଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଗବେଷକ ବାଗ୍ମୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଣି ମହୋଦୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣି ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଗ କୌଣସିଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିପରି ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ସରଳ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଙ୍କର ଏହି ସାରଗର୍ଭକ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭାଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିପାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜି ପାଠଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ସୁଲେଖକ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ତଥା ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଭାବଗର୍ଭକ ଭାବରେ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକରେ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରି ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ କରିପାରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜସେବୀ ଲେଖକ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଂଯୋଜକ ପର୍ବର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିବା ସୁଶ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାବନାର ଲହରୀରେ ଆର୍ଦ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବାକୁ ଥିବା ସୁଶ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ମାଧବଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଆଗୁଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପାଠଚକ୍ରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ବିଦଗ୍ଧ ସ୍ତୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବା ଆମର ନିବେଦିତା ରଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଶାନ୍ତି ପାଠ ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ମିନିଟ ଆମେ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पुण्यं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद हरप्रिया